पीसीएस अफसर ते पंजाब सरकार विचाले रेड़का मुक गया, समझौता हो गया, शर्तां एक दूजे मान लिया गई, नौकरी ते ड्यूटियां ते कामकार ते कुर्सियां ते बैठ बठैया शुरू हो गया। पर की ये रेड़का मुक गया या रेड़का हुण शुरू होया? तो इस पहलू ते चर्चा करेंगे। चर्चा करने लई सीनियर पत्रकार हरमीत सिंह जी मेरे नाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। खबर तो आ गई जी सरकारी दरबारे तो कि लो जी मामला खत्म है ते हुण विभागां च दफ्तर सांभ लए, कुर्सियां सांभ लईआं, काम होण लग गया। सो जिहड़ा ये 250 ਦੇ ਕਰੀਬ पीसीएस अफसरां नाल रिड़का है ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही माल विभाग वाला सी, फिर आबकारी भी है, ट्रांसपोर्ट भी, सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। सो ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों चो जी एक मास लीव का क्वेश्चन आया ना कि 9 तरीक तो पीसीएस अफसर, फिर रेवन्यू अफसर, फिर कोई होर वख-वख डिस्ट्रिक्ट लैवल के भी अफसर ये चले गए मास लीव ते। और इस तरीके दे नाल फिर IAS अफसरां दा जिवें ग्रुप गया जाके मिलिया, वो सारे करप्शन के मामले च इधर एक नैगेटिव इमेज दो टाइप का गया। एक तो यह गया कि अफसर अपने ही करप्ट बंदियां दी नूं शल्टर किवें कर रहे हैं, जां ये दबाव पा रहे हैं, सरकार नूं ब्लैकमेल कर रहे हैं, जां बांह मरोड़ रहे हैं, जो भी तरीका एक चर्चा का माहौल चलिया। दूजे पासे सरकारी तौर पर भी ये गल चली कि जी सरकार की कर रही है हुण तक, की कल्ले 2 बंदे फड़न नाल तां गल नहीं होनी, गल तां इदों पुरानी होरां गल्लां ते भी होएगी, तालमेल नहीं है, आपस च गल्लां बातां किस तरीके दे नाल होणगीआं। पर ये सारे प्रोसीजर के दौरान जिहड़ा एक नजिठना किवें हुंदे ने मामले, जिहड़े मामले चलदे ने, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप दे विच मेरे ख्याल है सामने ये चर्चा इन्हां ते काफ़ी इदों बाद भी चलती रहू, क्योंकि कुछ चीज़ां बाद च भी निकल के आउंदियां रहणगीआं सामने, तुरंत नहीं। पर हजे तक दा जिहड़ा मामला सब दे सामने आया इस लैवल दे उत्ते। पहले दिन चीफ मिनिस्टर ये कहंदे ने कि जी चीफ सैकटरी नूं कि जे आ चीज़ आ गई, आ चीज़ आ गई तो मैनू दसो। 3 चीज़ां वो दसदे ने कि बिजनेस तो लैके दसो कि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर लागू किया नहीं किया, उस 17A दा मामला फलाना जेब। और ये जिहड़ी डेडलाइन चीफ मिनिस्टर नूं दित्ती सी, मतलब एक दिन बाद दी 10 तरीक नूं देना सी, 10 तरीक तक तो चीफ सैकटरी ने नहीं दित्ती। क्यों नहीं दित्ती? की चीफ सैकटरी इस गल दे काबल नहीं होए कि उन्हां दा ही जिहड़ा मताहत बंदा है, वो सैकटरी ने विजिलेंस दे भी और प्रशासन दे भी हैड ने ओवरऑल, ते वो विजिलेंस दे चीफ तो ही लैना सी, ये चीज़ां जे लैणियां सी पीसीएस ते ओहदे की उन्होंने दित्ती नहीं, जां मंगी नहीं, जां उदों पहले ही उन्होंने पता सी उही डिले कर रहे ने। जिहड़ा 2 दिन का डिले किया है, इहदे पिछे की मतलब मेन टॉप बॉस जो तुहाडा जिस तरीके नाल काम कर रहे हैं उहदी जिम्मेवारी नहीं है। ते अगली गल ये है कि इहदे नाल दी नाल जिहड़े प्रिंसीपल सैकटरी टू चीफ मिनिस्टर ने बेनू प्रसाद, वो IAS अफसरां दी जथेबंदी दे प्रधान भी ने, पहली गल। दूजी गल वो जिहड़े अफसर ने रेवन्यू दे, उन्हां नाल जदों मीटिंग हुंदी है, वो ये कहंदे ने चीफ मिनिस्टर नूं कि तुहाडे बेनू प्रसाद ने तुहाडे सामने गलत पिक्चर पेश कीती है। वो कहंदे ने कि जिहड़े 54 चों मतलब प्रमोट होके 54 बनने होंदे ने पीसीएस तहसीलदारां चों, नायब तहसीलदारां चों, वो 40 खाली पईयां ने। उन्होंने कहता सारा फाइल चली गई या फाइल नहीं गई, ये उदों बाद दी चिट्ठी है। ते ये सारियां चीज़ां दे विच फिर एक गल होर ये गल सामने आई है कि वो ऑन रिकॉर्ड भी कहण लई तैयार ने जिहड़े मतलब जथेबंदियां दे अफसर ने जां अधिकारी ने जां उन्हां दे प्रधान सैकटरी, वो कहंदे ने कल ही सरकार नूं उन्होंने ये कहता सीगा कि असीं वापस आउण लई तैयार हां, ते आ गल है सारी कन्वे करता सी। उन्हां दा दावा है अच्छा कि कन्वे करता सी सरकार नूं, ते जे सरकार नूं कन्वे करता सी फिर ये ड्रावा की है, फिर वो जिहड़ी सवेरे अज चिट्ठी निकलदी है कि जेकर ना आए 2 बजे तक तो सस्पेंड हो जाणगे, ग्रेचुटी भी उहदे नाल अटैच हो जू, आ भी हो जू, आ भी हो जू। ते की ये पोलिटिकल करैक्ट रहण दा कोई तरीका है जां की कारण ने? मतलब दोनों चों कौन सही है पता नहीं है। और की किते इहो जी गल तां नहीं कि इन्हां दी चीफ मिनिस्टर नाल तां गल हो गई सी, अजे प्रिंसीपल सैकटरी नाल रहिंदी सी, जिहड़ी अज होके फैसला होया भी हाँ उहदी भी उन्हें भी गारंटी देती, कोई गल नहीं मैं भी जिम्मेवार हाँ, मैं भी गारंटी दे रहा तुहानूं, कोई इहो जी गल नहीं है। और हुण ये सारियां गल्लां ये गल साबित करदियां नज़र आउंदियां ने कि CMO च सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब कि ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆਈ ਗੱਲ?
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਈਐਸਆਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 100% ਕਰਪਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਚਾ ਬਿਲਡਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੋਰ ਦੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ, ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਛਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਇਹੀ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। CMO ਦੀ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲੋ। CMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਜੀਅਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਗਵਰਨਰ ਲਈ, ਇਹ ਰਹਿ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ IAS ਅਫਸਰ ਜਾਂ PCSA ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਹ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਬੜੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜੀ 90% ਤਾਂ ਓਨੈਸਟ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ 90% ਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 90% ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਆਈਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੋਨੋਂ, ਚਾਹੇ ਆਈਐਸ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹਰਟ ਬਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਈਐਸ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਰਾਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਸ ਲੀਵ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਆਈਐਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਐਸ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟੀਆਂ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪਲੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਈਐਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਬੀਆਂ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੌਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਸੀਐਸ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋਏ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ। ਭਾਜੀ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੋ ਥਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਊਗਾ ਜੇਕਰ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਓਥ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਂ 4 ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਜਬ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਝਕਾ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ 2 ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜਾ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਆਹ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਲੀਵ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਲੀਵ, ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੱਲੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਅਰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਲੀਵ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੁੱਟੀ ਲਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 100% ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ? ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰ
ਜੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਤਬਾਦਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ OSD ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਟੈਗਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90 ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਵਲ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਅਦਿੱਖ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਟੋਟਲ ਤਾਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਚੋਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚੁਟਕਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਚੁਟਕਲਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠਰਮਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ? ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ 2002 ਚ, ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, PPS ਫਲਾਨਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਕੱਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਸਦਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੱਲਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਤੀਫਪੁਰ ਲੋਕ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਕੱਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਰਕਤ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।